مجھے ڈائمنڈ نیکلس چاہیے مستنصر۔ نیہا کی لاڑ سے بھری آواز سن کر مستنصر شاہ کے لبوں پر دلکش مسکان ابھری۔ کچھ ہی دیر میں 2 سیٹ اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک خطرناک گینگسٹر تھا جس سے نیہا کا رابطہ رونگ کال کے ذریعے ہوا۔ وہ محبتوں کو ترسا ہوا تھا، اس لیے اس لڑکی کی اداؤں پر دل ہار بیٹھا، مگر جب اندازہ ہوا کہ وہ صرف اسے استعمال کر کے کہیں اور شادی کر رہی تھی تو مستنصر کی ساری محبت یکدم نفرت بھرے جنون کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ واحد لڑکی جس کو اس نے سب سے مخلص سمجھا وہ اس کو ناسور دے گئی۔ ڈرائیور، جلدی گاڑی چلانا، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ اپنی شادی کے دن پارلر سے تیار ہو کر منگیتر کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ دوسروں کی زندگیاں خراب کر کے تمہیں اپنے سنگار کی کتنی پرواہ ہے میرے دلکش؟ مستنصر کی سرد آواز سن کر نیہا کی سانسیں رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی وہ اس کی شہرک پر وار کرتا۔ باس، یہ رہے وہ کاغذات جو ہمیں بیرون ملک شپمنٹ بھیجنے کے لیے جمع کرانے تھے، اور وہ جمی ہم سے بغاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ڈبل کراس کر رہا ہے ہمیں۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں لانگ کوٹ پہنے وہ اس وقت ہاتھ میں مہنگی سگریٹ تھامے ہوئے سامنے پڑے ہوئے ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی بولنے والے اپنے داہنے ہاتھ سلیم کو بھی دیکھا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے وہ ایک سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑ چکا تھا۔ وہ پورا کا پورا اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، بس اس کے سفید ہاتھ واضح تھے جس میں سے ابھرتی ہوئی نیلی اور سبز رگوں کا جال واضح تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا سلیم، جو ہم سے بغاوت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تھی تو ہر کسی نے اپنا سانس روکے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بڑی سی میز پر ہر طرف لوگ بیٹھے ہوئے اس کی جانب ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے۔ وہ گینگسٹر کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اس کے ایک اشارے پر پورا کا پورا شہر تہس نہس ہو سکتا تھا، اور ابھی اس کی آنکھوں میں اترتا ہوا سرد تاثر کس کی موت کی دعوت ضرور دینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ہمارے دشمن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے تمام خفیہ پیغامات اس تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ تو ہم نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، مگر وہ ابھی جانتا نہیں ہے۔ ماتھے پر چمکتا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے سلیم گویا ہوا تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اچھی بات ہے، اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے، میں یہ سرپرائز اسے خود دینا چاہتا ہوں۔ گردن ترچھی کر کے بولتے ہوئے وہ وہاں موجود سب کو دیکھتے ہوئے یوں گویا ہوا تھا کہ ہر کسی کو اپنا دم گلے میں ہی گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لگتا تھا ایک اور دردناک موت ان سب کی منتظر تھی۔ کرسی پر ہاتھ رکھ کر وہ کچھ آگے ہوا تھا تو اس کا چہرہ زرد لیمپ کی روشنی میں واضح ہوا تھا۔ نیلی اندر تک اترتی ہوئی نگاہیں، سرخ و سفید چہرہ، داڑھی میں چھپے ہوئے انابی لب جو سگریٹ کے باعث کونوں سے ہلکے ہلکے سرمئی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک ہاتھ پر میز پر رکھ کر ان سب کی جانب اپنی نیلی گہری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لگاتے لبوں پر گھائل کر دینے والی مسکراہٹ سجائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر وہاں موجود ہر ایک انسان کو اس کی اس مسکراہٹ کا اچھے سے معلوم تھا کہ جب ایم ایس کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ پھیلتی ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور کوئی نہ کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھونے والا ہے، اور اسی چیز کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھتے ہوئے اسے گینگسٹر کی دنیا کا بادشاہ بناتا تھا۔ وہ فخر سے اس عہدے کو اپنے سینے پر سجائے ہوئے اس دنیا میں بادشاہت بھی کرتا تھا۔ اچانک سے فون بجا تھا تو اس کا دھیان بٹا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ سلیم کو گھور کر دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو نا، میٹنگ کے درمیان میں مجھے فون کا بجنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ آنکھوں کو ہلکا سا چھوٹا کر کے یوں گویا ہوا تھا کہ بے اختیار سلیم نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے کچھ کہنے کے الفاظ جمع کیے تھے۔ باس، وہ آپ کا فون ہے، منمناتی ہوئی آواز میں کہتے وہ اس وقت شدید مشکل میں تھا، جس کو محسوس کرتے ہوئے ایم ایس نے اپنی نگاہوں کو اس سے ہٹایا تھا اور اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے فون اسے تھمانے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈرتے جھجکتے ہوئے سلیم اس کا فون ایم ایس کے ہاتھوں میں رکھ چکا تھا جب نامعلوم نمبر سے آتی ہوئی کال کو دیکھتے ہوئے وہ اسے اٹھاتے کان کے ساتھ لگا گیا تھا۔ بھاری گمبھیر خاموشی ان دونوں کے درمیان کچھ پل کے لیے چھا چکی تھی۔ تبھی دوسری جانب سے ہلکی اور مخمور سی آواز گونجی تھی تو ایم ایس نے اپنے لب بھینچ کر اس کی آواز کو سنا تھا۔ کیسے ہو جان؟ میں کتنے وقت سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم نے کال اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ جذبات میں ڈوبا ہوا لہجہ سنتے ہی اس نے اپنے لب بھینچ کر موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے ایک نظر اس کو گھورا تھا، جیسے سامنے والے انسان کو کچا نگل لینا چاہتا ہو۔ محترمہ، کون بول رہی ہو؟ بھاری گمبھیر سی آواز گونجی تھی تو ایک پل کے لیے دوسری جانب بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ تبھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی برآمد ہوئی تھی۔ میں آپ کی منظور نظر محبوبہ، یا پھر جو بھی آپ کا دل چاہے، میں وہی ہوں جس کو آپ کب سے ڈھونڈ رہے تھی۔ آپ کی تلاش اب ختم ہو چکی ہے۔ آخر نیہا نے مستنصر شاہ کو دھوکہ کیوں دیا؟ کسی اور سے شادی کیوں کی؟ ویلکم ٹو آور چینل، ایک دفعہ نئی سٹوری کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارے جو ریڈرز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔
کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہتی ہوئی اس لڑکی نے اسے مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ ایم ایس کے بولے جانے والے الفاظ پر وہاں موجود ہر کسی نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کوئی اس قدر پاگل کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شیر کے منہ میں ہاتھ کیسے ڈال سکتا تھا؟ ان سب کو ایم ایس کے منہ سے محترمہ کا لفظ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ رانگ نمبر، سرد سی آواز سے کہتے ہوئے وہ کان سے فون ہٹا دے ابھی اس کو کاٹ نہیں لگا تھا کہ دوسری جانب سے اچانک سے ابھرتی ہوئی آواز پر بے ساختہ فون کو گھورا تھا۔ رکیں پلیز، کال مت کاٹیے گا، مجھے اپنا نام تو بتا دیں۔ چنچل سی آواز کانوں میں گونجی تھی تو ایم ایس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا تھا۔ یہ لڑکی تو سر کا درد بن رہی تھی۔ غالباً تم نے کچھ دیر پہلے خود کو میری منظور نظر کہا تو تمہیں بہتر طریقے سے پتا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر تمہیں میرا نام نہیں پتا تو دعا کرنا کہ کبھی تمہیں میرا نام معلوم ہی نہ ہو، کیونکہ جس دن تمہیں میرے نام کا پتہ لگا اس دن تمہارا اس دنیا میں گزارا مشکل ہو جائے گا۔ سرد اور پرسکون انداز سے کہتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے ان سب کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سب کے ماتھے پر پھوٹتا ہوا پسینہ ان کے واضح خوف میں مبتلا ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا، جبکہ فون کے دوسری جانب موجود چنچل سی آواز اچانک سے خاموش ہو چکی تھی۔ سانسوں تک کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، تبھی کان سے فون ہٹاتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے فون کو پیچھے ٹھہرے ہوئے سلیم کے ہاتھ میں پھینکنے کے انداز میں دیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر ایک نگاہ وہاں بیٹھے ہوئے تمام اپنی گینگ کے لوگوں پر ڈالتے ہوئے بغیر کچھ کہے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی خاموشی بھی کسی دردناک عذاب کے آنے سے کم نہیں تھی۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں سب نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی سانس کو بحال کیا تھا۔ تو کیسی رہی تمہاری فون کال؟ دلچسپ تاثرات لیے ہوئے پوچھتی ہوئی نازلی نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ خوبصورت چہرہ جس پر بڑی بڑی سبز آنکھوں سے مزید دلکش بناتی تھی، سرخ انابی لب اور ایک دلکش وجود دیے وہ ایک بھرپور خوبصورت لڑکی تھی۔ تم نے مجھے ایک پرینک کال کرنے کا کہا جو میں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ اب تم گھر جاؤ، مجھے بہت ضروری کام ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر نازلی نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی، مگر بہتری اسی میں تھی کہ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ جاتی۔ تم کتنی بے مروت ہو، نیہا جانے سے پہلے وہ بڑبڑانا نہیں بھولی تھی، تو وہ بھی پیر پٹکتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل چکی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد چل کر کھڑکی تک آتے ہوئے نیہا نے اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کسی تھیں اور کھڑکی کے باہر کے مناظر کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس دلچسپ آدمی کا لہجہ کانوں میں گونج رہا تھا، وہ اس کی بھاری روبدار آواز، وہ اس کا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے حاکمیت کا احساس، وہ انسان پر اصرار ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نیہا کی دلکش اور خوبصورت آواز سنتے ہوئے ضرور اب تک کافی مرتبہ اس کے نمبر پر کال کر چکا تھا، مگر سامنے والے نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، الٹا اس کے بات کرنے پر خود ہی چڑھ کر اپنا فون کاٹ چکا تھا۔ نیہا نے ایک نظر اپنے موبائل کی جانب دیکھا تھا تو اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ تمہارا نام مجھے معلوم ہو جائے، کیونکہ میں بھی اس دنیا میں اچھا وقت دیکھ کر اب تھک چکی ہوں، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے چمکتی آنکھوں سے کھڑکی کے پار رات کو ڈھلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی جب وہ کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں کار میں بیٹھا ہوا اپنی منزل تک پہنچائے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ موبائل فون ہاتھ میں تھام کر چند ضروری میسج کو دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات نہایت ہی ٹھنڈے سے تھے۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ گاڑی میں چلتے ہوئے اے سی کے باوجود بھی اس وقت وہاں پر سرد سا ماحول بنا ہوا تھا، جب اچانک سے ایم ایس کا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ ناگواریت بھری ایک نظر موبائل سکرین پر ڈالتے ہوئے نمبر پر ڈالی تھی اور بیزاریت بھرے انداز کے ساتھ دیکھتے ہوئے بغیر کسی تعامل کے وہ کال کاٹ چکا تھا، مگر سامنے والا بھی شاید انتہا کا ڈھیٹ تھا۔ ایک کے بعد ایک بجتی ہوئی فون کال پر بے اختیار ڈرائیور نے اپنی آنکھوں کو اٹھاتے ہوئے آئینے میں ایم ایس کا سرد سا چہرہ دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اب جھنجھلاہٹ کے واضح نشان دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں پڑتا ہوا وہ بل دیکھ کر بے اختیار ڈرائیور کا سانس خشک ہوا تھا۔ کہاں انڈر ورلڈ میں اس کے سامنے ہر کوئی بولنے سے پہلے بھی 100 مرتبہ سوچتا تھا، اور کہاں سامنے والا تھا جو نہایت ہی ڈھٹائی کے ساتھ کال پر کال کرتا چلا جا رہا تھا۔ بیزاریت بھری نظر سے نمبر کو دیکھتے ہوئے وہ کال اٹھاتے ہوئے کان کے ساتھ لگا چکا تھا۔ کیسے ہو تم؟ مجھے کال کرنے میں لیٹ ہو گیا، سوری، کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ کھنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی تو ایم ایس نے بے اختیار ہاتھوں کی مٹھی کو بھینچتے ہوئے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا تھا، اتنی کہ اس کے پہلے سے واضح جبڑے کی ساخت مزید واضح ہو چکی تھی۔ لڑکی، تم سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس نمبر پر دوبارہ کال مت کرنا، مگر لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں، سرد سے انداز میں کہتے ہوئے وہ ڈرائیور کو تھوک نگلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آخر اس کی دنیا میں ہر کوئی جانتا تھا کہ ایم ایس کی دھمکی صرف دھمکی نہیں ہوتی، وہ ایک آخری وارننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد سیدھا گلا کاٹا جاتا ہے، نہ کہ ایک اور مرتبہ وارننگ دی جاتی ہے۔
جب تم جیسے ہینڈسم انسان مل رہا ہو تو اپنی جان کی پرواہ کسے ہے؟ کھنکتی ہوئی آواز میں کہتی ہوئی وہ اسے ساکت ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس شہر کے گینگسٹر کو ایک لڑکی اپنی عام سی بات پر منجمد کر چکی تھی۔ کتنا بڑا مذاق تھا نا۔ اسٹاپ دا کار، سرد سے اس کی آواز گونجی تھی تو بے اختیار ڈرائیور نے ایک طرف گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے فوراً سے اپنے قدم باہر کی جانب نکال کر ایک طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ایم ایس کے صرف ایک اشارے پر ہی کام کرنے کا عادی تھا۔ تم جانتی ہو تم اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ سرد انداز میں کہتے اس نے ایک گہری سانس لے کر پیچھے سیٹ سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ 2 انگلیوں سے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے وہ اس نئے سر درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس لڑکی کی صورت میں اس کے سر پر نازل ہوا تھا۔ کہاں وہ ایک ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا تھا اور کہاں یہ لڑکی بیچ راہ میں ہی ٹپک پڑی تھی۔ کہا تو ہے تم سے جب ایک ہینڈسم نوجوان سے بات کرنے کو مل رہا ہو تو میں کیوں گناہ گار بنتے ہوئے خدا کی خوبصورتی کی منحرف ہو سکتی ہوں؟ لب دبا کر بولتی ہوئی وہ اسے واضح الفاظ میں چھیڑ رہی تھی جبکہ اس کی آواز میں جوش محسوس کرتے ہوئے بے اختیار ایم ایس کے ماتھے کے بل ٹھیک ہوئے تھے۔ تو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ہار ماننے والے انداز میں کہتے ہی وہ اپنی آنکھوں کو کھولتے اپنی بھاری خوبصورت آواز میں گویا ہوا تھا۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا، ایک ہی مرتبہ سن کر تمہاری آواز سے محبت ہو گئی ہے مجھے۔ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولتی وہ آخر میں ہلکی آواز میں ہنسی تھی جس کو سنتے ہوئے ایم ایس کے لب کونوں سے اوپر کی جانب اٹھے تھے۔ وہ شاید پہلی مرتبہ تھا، اگر کوئی اسے اور یوں دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر جاتا۔ تو غالباً تمہیں میری آواز سے محبت ہوئی ہے، تو یہ کیسے معلوم کہ میں ہینڈسم ہوں یا نہیں؟ اب کی مرتبہ لب دبا کر بولتے ایم ایس نے کہا تھا جبکہ دوسری جانب کھلکھلاتی ہوئی ہنسی گونج گئی تھی۔ ارے جس کی آواز اتنے خوبصورت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے انسان بھی تو ہینڈسم ہونا ہے نا؟ مسکرا کر کہتے ہوئے نیہا نے اسے نئے زاویے سے متعارف کروایا تھا جس پر اب کی مرتبہ ایم ایس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر وہ خالص مسکراہٹ تھی نہ کہ طنزیہ۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو لڑکی، اور آگ سے کھیلنے والے ہمیشہ جل جاتے ہیں۔ بہتر ہوگا تم مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہو۔ ایم ایس بار بار کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دیتا، سنجیدہ سی آواز کے ساتھ کہتے ہوئے وہ سامنے والے کے بولنے کا منتظر تھا، مگر سامنے ہنوز خاموشی چھا چکی تھی۔ کیا تمہیں میری پرواہ ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب تم میری فکر کر رہے ہو، کہیں تمہیں بھی میری آواز سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ انداز میں خود شناسی ہی خود شناسی تھی، شاید وہ خود کو کافی اچھے سے جانتی تھی کہ اچھے بھی اس کی آواز کے مداح بنتے ہوئے اس کے خوبصورتی کے اسیر ہو سکتے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کام ہے، دوبارہ اس نمبر پر کال کر کے مجھے پریشان مت کرنا۔ سنجیدہ سے کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے کال کاٹتے اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکا چکا تھا۔ اس کا کھنکتا ہوا لہجہ، اس کی وہ بے فکر سی آواز ایم ایس کے حلق میں کچھ ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ زندہ دل لڑکی تھی، شاید محبتوں سے گھری ہوئی بھی، جبکہ ایم ایس وہ تو محبتوں کو ترسا ہوا ایک گناہوں کی دنیا میں پھنسا ہوا انسان تھا جو اب کبھی بھی ایک نارمل زندگی کی جانب نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی تو اب وہ آنکھیں بغیر کسی تاثر کے تھی، ٹھنڈی سی۔ وہ اب خود کو اچھے طریقے سے کمپوز کر چکا تھا، تبھی 2 انگلیوں کے اشاروں سے ڈرائیور کو گاڑی کی جانب بلایا تھا اور اپنی نگاہوں کا زاویہ کھڑکی سے باہر کی جانب موڑ لیا تھا۔ اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں رہی تھی، ہر روز آنے والی نیہا کی کال ایم ایس کے وجود میں آہستہ آہستہ ہی صحیح دراڑ پڑنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیہا کی آواز کا عادی ہونے لگا تھا۔ اس کی وہ کھنکتی ہوئی محبت سے چور آواز کو محسوس کرنے کی چاہ میں وہ بے چینی سے ہر لمحے کا انتظار کرتا تھا۔ خاموش پسند ایم ایس اب اپنے تمام وجود کے ساتھ بس اس ایک کال کا منتظر رہتا تھا، اور وہ بڑی سے بڑی میٹنگ کو بھی رد کر سکتا تھا۔ اس کے آس پاس کے لوگوں میں افواہ پھیلنے لگی تھی کہ ایم ایس کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، مگر حقیقت ایم ایس سے پوچھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا میں نے کال کرنے میں دیر کر دی؟ روز کی بنسبت آج وہ کافی دیر سے کال کر رہی تھی، جس پر ایم ایس کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ صبح سے لے کر اب تک 2 نہایت ہی اہم میٹنگ کو کینسل کر چکا تھا، جبکہ ہر دوسرے انسان اس کے آس پاس تھوڑا زیادہ سانس لینے پر بھی وہ ان سب کو کاٹ کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گلا کھنکار کر کہتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر اترنے والے اطمینان بھرے تاثرات کو بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اترتے ہوئے اطمینان سے ہی واضح تھا کہ وہ کس قدر بے چینی سے نیہا کی اس ایک کال کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کیا تم مجھے یاد کر رہے تھے؟ کھنکتی ہوئی آواز کے ساتھ کہتی وہ نہایت ہی شوق انداز میں گویا ہوئی تھی، جبکہ ایم ایس کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ یہ کال ہی وہ واحد ذریعہ تھی جس پر وہ کھل کر مسکرانے لگا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں نہیں ہو رہی لڑکی؟ تسلی سے فون کان کے ساتھ لگا کر دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ہوئے وہ اس وقت دیوار گیر کھڑکی کے آگے ٹھہرے ہوئے باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا جہاں دوپہر شام میں ڈھلنے لگی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے لڑکی مت بلایا کرے مجھے، میرا ایک خوبصورت سا نام ہے، نیہا کہتے ہیں مجھے۔ اپنے بال جھٹک کر کہتی ہوئی نیہا نے منہ بسورا تھا۔
नेहा। धीमी आवाज़ में उसका नाम अपने लबों से अदा करते हुए इस बार वो खुलकर मुस्कुराया था। चलो अब जल्दी से बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? शौक भरी आवाज़ में पूछते हुए वो उसे लब दबाने पर मजबूर कर गई थी। अपना नाम बताना तुमने खुद मुंतखब किया, मैंने तुमसे नहीं कहा, तो मैं अपना नाम तुम्हें क्यों बताऊं? उसकी आवाज़ में संजीदगी थी, मगर कोई उसके चेहरे की जानिब देखता तो वाज़िह तौर पर वहाँ शरारत की झलक दिखाई दे रही थी। ये क्या बात हुई? मुझे तुम्हारा नाम जानना है, मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारना है, लाड से कहती हुई नेहा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मेरा नाम मुस्तंसर शाह है, संजीदा अंदाज में बोलते हुए वो अपनी आंखों को उठाते नारंगी डूबती हुई किरणों को देख रहा था। जाते हुए सूरज की शुआएं उसके चेहरे पर पड़ते हुए निहायत दिलकश मंजर पेश कर रही थी। उसकी आंखें ने मोहब्बत के जज्बे से लबरेज दिखाई दे रही थी। मुस्तंसर, दिलकशी से उसका नाम दोहराते हुए वो उसे आंखें बंद करके गहरा सांस भरने पर मजबूर कर गई थी। उसके लबों से अपना नाम सुनना ही कितना दिलचस्प था। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, खनकती हुई नेहा की आवाज़ बरामद हुई थी तो मुस्तंसर शाह को आसपास रोशनी से बिखरती हुई महसूस हुई थी। हकीकतन तुमने मुझे देखा नहीं है, तो तुम्हें कैसे मालूम कि मैं हैंडसम हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो और सिर्फ ये मोबाइल पर बात करने का ड्रामा कर रही हो? लब दबाकर बोलते वो अब शरारतन गोया हुआ था। वो अच्छे से जानता था ये नेहा नामी लड़की उसके आसपास कहीं से भी मौजूद नहीं थी। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उससे यूं बेधड़क बात कर सकता। अगर नेहा को भी उसकी हकीकत मालूम होती तो वो कभी भी उससे पंगा लेने का ना सोचती। मैं तुम्हारी आवाज़ से अंदाज़ा कर सकती हूँ कि तुम किस कदर हैंडसम हो। अरे किसने कहा है मोहब्बत करने के लिए चेहरा देखना ज़रूरी होता है? मैं तुमसे बगैर तुम्हें देखे ही मोहब्बत करने लगी हूँ। मुस्तंसर शाह, मैं नेहा तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। खिलखिलाकर कहते हुए नेहा अपने कमरे में बाजू फैलाकर घूमते हुए पुरजोश अंदाज से गोया हुई थी तो मुस्तंसर शाह को अपने वजूद में फूल से खिलते हुए महसूस हुए थे। बरसों पुराने ज़ख्म पर किसी ने मरहम के फाये रखे थे। उसके ज़ख्मों को भरने की कोशिश की थी। एहतियात करो अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए। मुस्तंसर शाह अपनी ज़िंदगी में आने वाले किसी इंसान को दोबारा से पलटने की इजाज़त नहीं देता। तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल तो अपनी मर्ज़ी से हुई हो, मगर छोड़ने का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं। हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए वो उस पर अपनी मलकियत जाहिर कर रहा था। कह दो तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हो, तुम्हें भी मेरी आवाज़ से मोहब्बत हो गई है। अभी तो तुमने मेरा चेहरा भी नहीं देखा है। जब तुम मुझे देखोगे तो यकीनन मुझ पर अपना दिल हार बैठोगे। मुस्कुराकर कहती हुई वो अपने बिस्तर पर दराज होते स्पीकर पर लगे हुए मोबाइल को पास बिस्तर पर रख चुकी थी, जबकि लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि ये सिर्फ मेरी पसंदीदगी ही हो। मुस्तंसर शाह को बर्दाश्त करना भी तो हर किसी के बस की बात नहीं। लबों पर जला देने वाली मुस्कुराहट को सजाए हुए वो अपने कदमों को वापसी की जानिब पलट चुका था। कुछ देर उस हसीना से बात करते हुए वो अब अपने दिल को काफ़ी मुतमईन महसूस कर रहा था। तभी अब उसे अपने बाकी कामों पर भी तवज्जो देनी थी। तुम्हें लगता है कि तुमसे मोहब्बत करके मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी? लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। मुस्कुरा कर बोल रही हूँ। नेहा में पलटकर मोबाइल फ़ोन को देखा था, जैसे वो उसके अंदर से मुस्तंसर शाह को देख रही हो, जबकि दूसरी जानिब मुस्तंसर शाह मुस्कुराते हुए अपने मजबूत कदमों से मोबाइल फ़ोन एक कान के साथ लगाए हुए राहदारियों से गुजरते वहाँ मौजूद हर एक को खौफ से सुन पड़ने पर मजबूर कर गया था। मुस्तंसर शाह उन लोगों का एमएस फ़ोन पर किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। वो तो हकीकत में भी किसी से मिलते हुए नहीं मुस्कुराता था। ठीक है, तुम्हारी बर्दाश्त को भी किसी दिन आजमाना पड़ सकता है। मुस्कुराकर कहते हुए वो एक हाथ से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ दूसरे लोग बैठे हुए उसके मुंतज़िर थे। एक हाथ से फ़ोन को थामे हुए वो दूसरा हाथ पैंट की पॉकेट में डाले मुनासिब कदमों से चलते हुए अपनी कुर्सी तक आया था, जबकि बाकी सब लोगों ने दम साधे हुए उसे अंदर दाखिल होते हुए देखा था। तुम भी क्या याद करोगे? मैं नेहा तुम्हें खुद को आजमाने की इजाज़त देती हूँ। खिलखिलाकर कहते उसकी हंसी कानों में गूंजी थी तो कुर्सी पर बैठ रहे मुस्तंसर शाह के गले में कुछ डूब कर उभरा था। आंखें एक पल के लिए दिल में चलते हुए तूफान की अक्कासी करते हुए दिखाई दी थी, मगर अगले ही पल वो बेतासुर हो चुकी थी। शान से अपनी जगह पर बैठते हुए वो उसकी खिलखिलाहट से महफूज हो रहा था। मुझे कुछ चाहिए तुमसे। मुस्कुराकर बोलती हुई वो अपने बालों को एक हाथ में लपेटते हुए गोया हुई थी। तुम्हें क्या चाहिए? निहायत ही शान से बोलते हुए वो यूं गोया हुआ था जैसे वो एक बादशाह हो और उसे तोहफे में पूरी दुनिया दे सकता हो। यह हकीकत भी थी, उसके लिए किसी भी चीज़ को ख़रीदना नामुमकिन नहीं था। मुझे तुम्हारे नाम से शुरू होता अल्फ़ाबेट एम से जुड़ी हुई कोई चीज़ चाहिए। तुम मुझे दोगे ना? निहायत ही लाड से बोलते हुए वो अपनी जगह से उठ बैठी थी। मिल जाएगी। और कुछ? शान बेनियाजी से कहते हुए उसकी आंखें मुस्कुराई थीं। तुम मुझसे मेरे घर का पता नहीं पूछोगे? तजस्सुस भरे अंदाज में वो मुस्तंसर शाह से गोया हुई थी। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे घर का पता पूछने की ज़रूरत है? इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मैं ढूंढ न सकता हूँ।
2 उंगलियों से पास ठहरे हुए सलीम को इशारा करते हुए वो मजबूत लहजे में गोया हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में पेन थाम कर कागज़ पर कुछ लिखते हुए सलीम को पकड़ा चुका था। सलीम ने एक नज़र कागज़ पर डालते हुए दूसरी निगाह अपने बॉस MS पर डाली थी। कागज़ पर एक नाम और एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और उसके नीचे फाइंड हर के साथ सवालिया निशान भी। MS की बात को समझता हुआ वो जल्दी से अपना सर इस बात में हिलाते हुए दूसरी जानिब बढ़ गया था। बाद में बात करता हूँ, कहते हुए वो मोबाइल फ़ोन काट कर अपनी जेब में रख चुका था। सामने बैठे हुए लोगों की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहीं से भी कुछ देर पहले के तासुरात उसके चेहरे से दिखाई नहीं दे रहे थे। बॉस, हमने उसे ढूंढ लिया। सलीम ने पास ठहरते हुए उसकी जानिब एक लिफाफा बढ़ाया था तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाते उस लिफाफे को थाम चुका था। लिफाफा चाक करके उसमें से निकलती हुई पहली तस्वीर पर ही मुस्तंसर शाह की निगाहें ठहर चुकी थीं। सफ़ेद लिबास में सफ़ेद रंग की बिल्ली को थामे हुए वो उस तस्वीर में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। वो खूबसूरत थी, वो दिलकश थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने नेहा के बारे में तस्वर किया था। हाँ, वो उसे देखते ही उससे मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था। पहले वो उसकी आवाज़ से और उसके पास होने से मिलने वाले सुकून से मोहब्बत करने लगा था और आज उस चेहरे से भी मोहब्बत होने लगी थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक से उसका फ़ोन बजा था तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तोहफ़ा मिला? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते वो उसकी तस्वीर को हाथ में थामे हुए था। ये बहुत खूबसूरत है मुस्तंसर, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूँगी। खिलखिलाती हुई उसकी आवाज़ कानों में रस घोलते हुए महसूस हुई थी। संभाल के रखने से बेहतर है तुम इसे पहन कर देखो। लब दबाकर बोलते ही वो पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठ चुका था, जबकि अपने एक हाथ से उसकी तस्वीर में मौजूद चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए वो एक अजीब से एहसास के ज़ेरे असर था कि अचानक से कॉल कट हुई थी। फ़ोन को थाम कर घूरते हुए वो अभी दोबारा से कॉल करने ही लगा था जब मैसेज की घंटी बजी थी और वहाँ वो मौजूद थी। बगैर चेहरे की तस्वीर में उसका दिया हुआ लॉकेट जिसमें हीरों से जुड़ा हुआ MS उसकी सुराहीदार गर्दन में वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही 2-3 तस्वीर थीं। एक में वो उस लॉकेट को पहनकर उसे उंगलियों से छूते हुए महसूस करने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तस्वीर निहायत ही सादा थी, मगर उसके लिए वो तमाम तस्वीर अहमियत रखती थीं। मैं कैसी लग रही हूँ? वो अभी उन तस्वीर को देखने में मसरूफ़ था जब अचानक से उसकी फिर से कॉल आई थी। तभी कॉल उठाकर कान के साथ लगाते हुए वो सीट पर पीछे की जानिब अपना सर रखकर आंखें बंद कर चुका था। उसकी उभरती हुई आवाज़ आसपास मोहब्बत के नगमे सुनाते हुए महसूस हो रही थी। मेरी लग रही हो। अपने दिल के जज्बात पहली मर्तबा यूँ बयान करते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। आखिरकार उसे भी ज़िंदगी में कोई मिल चुका था जो उससे मोहब्बत करने लगा था। मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए मुस्तंसर। नेहा की लाड़ से भरी आवाज़ सुनकर मुस्तंसर शाह के लबों पर दिलकश मुस्कान उभरी। वो उस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकल रहा था और मीटिंग कुछ काबिल और असर रसूख वाले लोगों के साथ थी। ये मीटिंग उसके लिए ज़रूरी थी, मगर नेहा उसके लिए बेहद ज़रूरी थी। मिल जाएगा, तुम जानती हो मैंने कभी तुम्हें ना नहीं किया। मुस्कुराकर कहते हुए वो पास गुजरते हुए नज़ारों को देख रहा था। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, बस तुम्हें बताना नहीं आता। नाक सिकोड़ कर कहती हुई वो उस वक्त दिलकश लग रही थी, मगर अफसोस मुस्तंसर शाह उसे देखने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। कुछ ही देर में 2 सेट उसके घर पहुँच चुके थे। बॉस, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मीटिंग ख़त्म होते ही वो जो एक मसला हल करने के लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था, अचानक से सलीम के पीछे से आकर पुकारने पर माथे पर बल डाले हुए उसकी जानिब पलटा था, जबकि सलीम उसके माथे पर पड़ता हुआ बल देखते हुए अपना हलक तर करके रह गया था। बॉस, वो बात मैडम के बारे में थी। डर डर कर अपनी बात उसके सामने रखकर वो अपनी निगाहों को झुका चुका था। मैडम का लफ्ज़ सुनकर मुस्तंसर शाह के दिमाग में नेहा का चेहरा घूम गया था। नेहा को क्या हुआ है? फ़िक्रमंदी से कहते हुए वो पूरे तरीके से अब सलीम की जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो हाथ से माथे पर आया हुआ पसीना बार बार साफ़ करते हुए अल्फाज तलाश करने की कोशिश कर रहा था। पहली बार में ही उसके घर का पता मालूम हो जाने के बाद ही उसने नेहा की तरफ से तमाम खबर रखते हुए उसके साथ एक काबिल भरोसा इंसान रखा था ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। बॉस, मैडम आपको धोखा दे रही हैं। वो जानता था, वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसका बॉस धोखा देने वालों को क्या इंजाम करता है, और उस लड़की ने लगता था अपनी मौत को खुद दावत दी है, जो MS से धोखा करने की कोशिश कर गई थी। सलीम की बात पर मुस्तंसर शाह ने अपनी गर्दन को तिरछा करते हुए उसका चेहरा देखा था, जबकि सलीम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ा था। बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, आपने जो आदमी मैडम की हिफाजत के लिए रखा था, ये खबर उसी की जानिब से आई है। मैडम आज शादी कर रही हैं। घबराहट से जल्दी जल्दी बोलते हुए वो मुसलसल मुस्तंसर शाह के चेहरे पर उतरते हुए रंगों को देख रहा था, जबकि मुस्तंसर शाह उसके अदा किए हुए एक एक लफ्ज़ पर अपनी आंखों को सुर्ख और चेहरे को सुर्ख तर होता महसूस कर सकता था। गुस्से की शिद्दत से नसें गर्दन पर वाज़ेह उभरती हुई दिखाई दी थी। हाथों की मुट्ठियाँ भींचकर सफ़ेद हो चुकी थी। वह एक ख़तरनाक गैंगस्टर था जिससे नेहा का राब्ता रॉन्ग कॉल के ज़रिए हुआ था। वो मोहब्बतों को तरसा हुआ था, इसलिए उस लड़की की अदाओं पर अपना दिल हार बैठा।
مگر جب اندازہ ہوا کہ وہ صرف اسے استعمال کر کے کہیں اور شادی کر رہی تھی تو مستنصر کی ساری محبت ایک دم نفرت بھرے جنون کی صورت اختیار کر گئی۔ وہ واحد لڑکی جس کو اس نے سب سے مخلص سمجھا وہ اس کو ناسور دے گئی۔ اگر اس سب میں کہیں بھی جھوٹ شامل ہوا سلیم تو تمہاری گردن میں اپنے ہاتھوں سے خود اتاروں گا، سرد چٹان لیے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کے وجود میں کپکپی دوڑانے کا باعث بنا تھا۔ تبھی آگے بڑھ کر کار کھولتے ہوئے اس میں سے 2 گن اٹھاتے ہوئے وہ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ چکا تھا۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ پڑتے ہوئے اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس سے محبت کی دعوے دار تھی، تو وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی تھی؟ MS کی دنیا میں دھوکہ دینے والوں کی سزا صرف اور صرف موت تھی، اور وہ لڑکی اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی؟ سرد چٹان سے تاثرات لیے ہوئے وہ گاڑی کے دوسری جانب بڑھتے ہوئے دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ ڈرائیور نے گھبراتے ہوئے اپنے قدموں کو باہر کی جانب نکال کر ایک طرف بڑھا تھا۔ ایک جھٹکے سے کار کے اندر بیٹھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے فل سپیڈ میں چھوڑ چکا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کن پٹی پر ابھرتی ہوئی نسیں اس کے دماغ میں چلتے ہوئے انتشار کو واضح دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیہا، تم پچھتاؤ گی اس وقت کو جب تم نے مجھے مستنصر شاہ کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا۔ میں تمہاری زندگی تم پر حرام کر دوں گا۔ تمہیں لگا تم اتنی آسانی سے میری زندگی میں داخل ہو کر مجھے دھوکہ دے کر اتنی آسانی سے مجھ سے بچ نکلو گی؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ خود سے کہتے ہوئے وہ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے ہوئے نیہا کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سوالات کے جوابات چاہیے تھے۔ دلہن کے سرخ لباس میں موجود اس وقت وہ سجی سنوری قدم قدم چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ آس پاس نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کو ڈھونڈنا چاہا تھا اور پھر ایک نظر جھکا کر موبائل پر چمکتے ہوئے نمبر پر ڈالی تھی۔ تھوڑی سی ہی تگدو کے بعد اسے اپنے منگیتر کی بھیجی ہوئی گاڑی آخرکار دکھائی دے ہی گئی تھی۔ تبھی احتیاط سے اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ اپنے قدموں کو گاڑی کی جانب بڑھا گئی تھی۔ پیچھے دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے بیٹھتے ہوئے وہ گہری سانس بھر گئی تھی۔ AC آن کر دو، کتنی گرمی ہے باہر۔ ہاتھ کا پنکھا بنا کر چہرے کو ہوا کرتے ہوئے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مستنصر شاہ نے آنکھیں اٹھاتے ہوئے شیشے سے اس کے عکس کو دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور حقیقت میں تو اور بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ خاص طور پر اس طرح دلہن کے لباس میں سجی سنوری ہوئی وہ بالکل اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مگر یہ خیال آتے ہی کہ وہ کسی اور کے لیے اتنا سج دھج کر تیار ہوئی ہے اس کے دل کو جلا کر خاک کر چکی تھی۔ تبھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اسے آگے بڑھا لے گیا تھا۔ کچھ دور جاتے ہی اس کی گاڑی کی سپیڈ ذرا ہلکی ہوئی تھی۔ تبھی پیچھے بیٹھی ہوئی نیہا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے ڈرائیور کی پشت کو دیکھا تھا۔ ڈرائیور، جلدی گاڑی چلانا، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے پیچھے سیٹ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ وہ اپنی شادی کے دن پارلر سے تیار ہو کر منگیتر کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ دوسروں کی زندگیاں خراب کر کے تمہیں اپنے سنگار کی کتنی پرواہ ہے میری دلکش؟ مستنصر کی سرد آواز سن کر نیہا کی سانسیں رکی تھی۔ پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مستنصر شاہ کو دیکھا تھا تو اس کی سانس حلق میں ہی خشک ہوئی تھی۔ اسے کیسے معلوم؟ اسے یہ سب کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بے اختیار اس کے گلے میں کچھ آن اٹکا تھا۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور مستنصر شاہ نے پلٹ کر اس کا خوبصورت سا چہرہ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی وہ اس کی چہرک پر وار کرتا ہوا اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر کر آتے ہوئے وہ پیچھے سیٹ پر بے ہوش نیہا کے وجود کو تھام کر اپنی باہوں میں اوپر اٹھا چکا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس کے قدم دوسری جانب موجود اپنی گاڑی کی جانب تھے۔ سلیم کو پہلے ہی اس گاڑی کو ٹھکانے لگانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ باہوں میں موجود اس نازک سی جان کو دیکھتے ہوئے نفرت اور غصے کے الاؤ سینے میں دہکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تمہیں حساب دینا ہوگا میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا۔ سرد سے انداز میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پرتپش نگاہوں کو اس کے نازک سے وجود پر جمائے ہوئے وہ اس پر اپنی گرفت تھوڑی دیر کے لیے بھی ہلکی نہیں کر پایا تھا کہ کہیں وہ ظالم اور بے حس لڑکی اسے اپنی محبت کا روگ لگا کر کہیں غائب ہی نہ ہو جائے۔ سلیم، مولوی صاحب اور گواہوں کا بندوبست کرو۔ سرد سی اس کی آواز گاڑی کی بند فضا میں گونجی تھی تو سلیم نے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو الفاظ ادا کرتے ہی شان بے نیازی سے لاتعلق بنے ہوئے نیہا کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے گال پر 2 انگلیاں رکھی تھیں تو دل عجیب سے انداز سے دھڑکا تھا۔ یہ لڑکی اسے دھوکہ دے چکی تھی، اس کی محبت کا مذاق بنا چکی تھی۔ اسے نیہا کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر کمبخت اس دل نے کب کسی کی سنی ہے جو اس کی سنتا۔ وہ آج بھی نیہا کے معاملے میں بے بس تھا۔ یا تو تم میری بات مانو گی یا پھر آج یہ پورا شہر میرے دل کے ساتھ چلے گا نیہا، دھیمی سی آواز سے کہتے ہوئے وہ اس کے سر کو اپنے کندھوں کے ساتھ لگا گیا تھا۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ اس وقت ایک بڑے سے کمرے میں مخملی بستر پر موجود تھی۔ پلکیں جھپکا کر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی۔
हाथ मखमल की किसी चीज़ से टकराया था तो बेइख्तियार उसने आसपास कमरे की जानिब देखा था। वो उसका कमरा तो नहीं था और ना ही वो इस जगह को पहले से जानती थी। खौफ से फैली हुई आंखों के साथ उसने यहाँ वहाँ देखा था और फिर तमाम मंजर उसकी आंखों के सामने घूमता चला गया था। वो अपनी शादी में जाने के लिए तैयार होकर मंगेतर की भेजी हुई गाड़ी में बैठी थी और फिर मुस्तंसर शाह का वहाँ आना। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। एक झटके से बिस्तर से नीचे उतरते हुए उसने यहाँ वहाँ देखा था। जब दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था। नेहा अपनी सांसों को रोके हुए अंदर दाखिल होते हुए मुस्तंसर शाह को देख गई थी। उठ गई तुम? कितनी गहरी नींद आई ना तुम्हें। देखो शाम से रात कितनी गहरी हो गई है। उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए ही वो कदम कदम चलते हुए अंदर आया था, जबकि एक हाथ से दीवार गिर खिड़की की जानिब इशारा किया था, जहाँ रात सचमुच में अपने पर फैला चुकी थी। नेहा की आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी आज शादी थी। अपने हलक को तर करके कहती हुई वो बेयकीनी से फैली हुई रात को देख रही थी। आज उसकी शादी थी और वो यहाँ इस वक्त मुस्तंसर शाह के पास मौजूद थी। तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हो और मैं तुम्हारी शादी में भी देरी नहीं कर सकता। वैसे मानना पड़ेगा तुम जैसी लड़की को मोहब्बत के दावे मुझसे और शादी किसी और से। तुम्हारे कितने चेहरे हैं आखिर नेहा। अपनी एक अबरूज काकर कहते हुए वो भारी कदमों से चलते हुए उसके नज़दीक आया था। नेहा धड़कते हुए दिल के साथ अपने 2 कदम पीछे लेते हुए अपनी सांसों को रोके हुए थी। खौफ से दिल पिंजरे में बंद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने लबों को कुतर कर कहते वो अपनी नज़रों को नीचे झुका गई थी। मुस्तंसर शाह के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी थी। तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम्हारा एक आखिर नेहा ने मुस्तंसर शाह को धोखा क्यों दिया? किसी और से शादी क्यों की? वेलकम टू आवर चैनल। एक दफ़ा नई स्टोरी के साथ आपको वेलकम करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे जो रीडर्स हैं वो एक्टिव हैं, सोए हुए नहीं हैं। तो हुए वो उसे झंझोड़ कर गोया हुआ था कि बेइख्तियार नेहा ने अपनी आंखों को मीचकर उसके हिसार में खुद को मजबूत करना चाहा था। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं और कर भी क्या सकती थी। देखो मुझे जाने दो, मेरी शादी है। बेबसी से कहती हुई वो भराई हुई आंखों के साथ उससे गोया हुई थी, जबकि उसकी बात पर मुस्तंसर शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो मुस्कुराहट इतनी सर्द थी कि बेइख्तियार नेहा को वो अपने वजूद में चुभती हुई महसूस हुई थी। मजबूरी? मेरे साथ ये मजबूरी का ड्रामा करके ये साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला। किस लिए? पैसों के लिए? सिर्फ 2 टके के पैसों के लिए? तुम मुझे वैसे ही बता देती, मैं तुम पर पैसे बरसा देता, मगर तुम्हें मेरे जज्बात के साथ खेलने का कोई इख्तियार नहीं था। शिद्दत कम से कहते हुए वो दोनों हाथों के साथ उसे पीछे धकेलते हुए दीवार के साथ लगा चुका था। बस नहीं चल रहा था सामने ठहरी हुई उस लड़की का वो गला दबा देता, जो उसके जज्बात के साथ बहुत ही बुरे तरीके से खेलकर अब मासूम बनने का ड्रामा कर रही थी। सुर्ख आंखों के साथ गोया हुआ था तो नेहा की आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे थे। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वैसा तो उसने कुछ भी नहीं सोचा था। सब कुछ कितनी अचानक उसके साथ होता चला गया था और अब वो सामने ठहरा हुआ उससे जवाब तलब कर रहा था। तुमने शायद मुझे अच्छे से जाना नहीं। सिर्फ मेरे नाम के अलावा तुम और जानती ही क्या हो। अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी जानती होती तो ये नहीं करती। तुम्हें मेरे जज्बात के साथ खेलने का कोई इख्तियार नहीं था। तुमने मुस्तंसर शाह के जज्बात के साथ खेलकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। सर्द अंदाज में कहते हुए वो एक हाथ से थामे हुई पिस्टल को निकालकर उसकी जानिब कर गया था। आंखें बिल्कुल बेतासुर थीं। उसकी हरकत पर नेहा का वजूद साकत हो चुका था। वो यकटक सामने ठहरे हुए इंसान की जानिब देख रही थी जो उससे मोहब्बत का दावेदार था। वो सामने ठहरे हुए मर्द से हर एक चीज़ की तवक्को कर सकती थी सिवाय उसके। तुमने मेरे दिल के साथ खेलने की जुर्रत की है ना, तो चलो अब एक बाजी तुम्हारे जान की भी लगा देते हैं। अब या तो तुम मेरी बात मानोगे या फिर मैं यहीं पर इस गोली को चलाकर तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दूंगा। अपनी अबरूज काकर कहते हुए इस अंदाज से गोया हुआ था कि बेइख्तियार नेहा के गले में कुछ आन अटका था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? खौफ से धड़कते हुए दिल के साथ कहते हुए उसकी जानिब खौफज़दा फैली हुई आंखों के साथ देख रही थी। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती सिवाय अपने इस खोखले वजूद के। तुम अपने मंगेतर से शादी इसीलिए कर रही थी ना, ताकि तुम्हें मुझसे शादी ना करनी पड़े। तो ठीक है, हम अभी और इसी वक्त निकाह करेंगे, और अगर तुमने मुझे इनकार करने की कोशिश की तो। पिस्टल का रुख उसकी जानिब करके कहते ही वो जुमला बीच रास्ते में ही अधूरा छोड़ चुका था। उसके अधूरे जुमले को जी जान से महसूस करके वो लरस उठी थी। इनकार की गुंजाइश उस जालिम ने छोड़ी ही कहाँ थी। तभी हलक तर करते हुए वो कदम पीछे लेते एक झटके से बिस्तर पर बैठी थी तो सामने ठहरे हुए मुस्तंसर शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। एक नज़र उसके कमज़ोर निढाल से वजूद को देखते हुए वो अपने कदमों को बाहर की जानिब। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के कानों में गूंजने वाले अल्फाज पर वो सुन सी बैठी हुई बस ज़मीन को घूरे चले जा रही थी। साथ बैठे हुए मुस्तंसर शाह का सब्र बस इतना ही था।
हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ते हुए उसे इशारा कर चुका था। साथ ही दूसरे हाथ में मौजूद पिस्टल को सामने मेज़ पर रखना नहीं भूला था। मौलवी साहब के माथे पर चमकता हुआ पसीना उनके वाज़ेह खौफ में मुब्तला होने की निशानदेही कर रहा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने एक मर्तबा फिर अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए अल्फाज दोहराए थे, तो नेहा अपनी आंखों को मीचते हुए कपकपाते लबों से वो अल्फाज अदा कर गई थी। कबूल है। धीमी सी आवाज़ वहाँ गूंजी थी तो बेइख्तियार हर किसी ने सुख का सांस लिया था, जबकि पास बैठे हुए मुस्तंसर शाह की आंखों में सुर्ख डोरे मजीद गहरे होते चले गए थे। ये लड़की उसके जज्बात को ठेस पहुंचाकर अब उसके निकाह में मौजूद थी। उसका दिल चाह रहा था अपने दिल की इस बर्बादी पर वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। तभी निकाह की मजीद कार्रवाई मुकम्मल करता हुआ वो बगैर किसी की परवाह किए हुए झुककर उसे बोरी की मानंद अपने कंधे पर डालता हुआ वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। पीछे मौजूद सलीम ने तमाम लोगों को रुखसत करते हुए मौलवी साहब को भी जाने का इशारा किया था और अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। सुनो, आज यहाँ से सब लोग छुट्टी करो। गार्ड्स के अलावा और कोई भी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। संजीदा से अंदाज में घर में काम करने वाले तमाम मुलाजमों को ऑर्डर जारी करते हुए वो अपने कदमों को बाहर की जानिब बढ़ा गया था। अपनी मजबूत गिरफ्त में उसे थामे हुए वो कमरे में दाखिल हुआ था तो कंधे पर मौजूद नेहा होश की दुनिया में लौटी थी। ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे मुस्तंसर शाह, झुंझलाकर कहते हुए वो उसके वजूद पर अपने नाजुक हाथ के मुक्के बरसाती हुई गोया हुई थी, जबकि उस चट्टान वजूद पर क्या ही असर पड़ना था। वो अंदर दाखिल होकर एक झटके से उसे बिस्तर पर पटकते हुए उसके वजूद को सुर्ख नज़रों से घूर गया था। दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वो उसे हवास बाख्ता ही तो कर गया था। ये तुम क्या कर रहे हो? घबराई हुई नज़रों से उसके वजूद को देखते वो कोहनियों के बल उठकर बैठते हुए अपने वजूद को पीछे की जानिब घसीट गई थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ? अरे, अपने उन तमाम तोहफ़ों का हक वसूल करना चाहता हूँ। आखिरकार तुमने अपनी कीमत भी तो अच्छी खासी मुझसे वसूल की है ना। सर्द सी नज़रों को उसके वजूद पर टिकाए हुए वो उस अंदाज से गोया हुआ था कि नेहा कपकपा कर रह गई थी। ऐसा नहीं है, प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। बेबसी से कहते हुए उसकी आंखें छलक ही तो पड़ी थी। तभी उठकर भागने की नाकाम कोशिश करते हुए वो दूसरी तरफ से उतरने ही लगी थी, जब अपने वजूद से शर्ट एक झटके से उतार कर फेंकते हुए वो बिस्तर पर एक घुटना मोड़ कर रखते हुए उसे टांग से पकड़कर अपनी जानिब खींच चुका था। अपने वजूद के बोझ के नीचे उसे बेबस किए हुए वो उसके चेहरे को एक हाथ में दबोच चुका था। खबरदार, तुमने मेरी मोहब्बत का नाम लिया तो। क्यों, क्या हो गया? डर लग रहा है मुझसे? तुम्हें डरना भी चाहिए। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए था, मुझे धोखा देते हुए, अपने इंजाम का सोचते हुए तुम्हें डरना चाहिए था। नेहा मुस्तंसर शाह सर्द सी निगाहों से उसके नाजुक से कपकपाते वजूद को देखते हुए निहायत ही तंजिया अंदाज में गोया हुआ था कि नेहा को अपनी पूरी दुनिया आंखों के सामने चकराते हुए महसूस हुई थी। मुझे जाने दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खुद से निगाह नहीं मिला सकूंगी। झटपटाते हुए वजूद के साथ वो उसके बराहना सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर गई थी, जिस पर वो नेहा के दोनों हाथों को थामकर हाथ में जकड़ते उसके सर के ऊपर पिन कर चुका था। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी ये बेनाम सी मुज़ाहमतें मेरे सामने कुछ काम आएंगी? नहीं नहीं नेहा डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सर्द सी निगाहों से उसके वजूद को देखते हुए वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक यूं देखकर गोया हुआ था कि बेइख्तियार नेहा उसकी निगाहों के अर्तकाज से ही शर्म से पानी पानी हुई थी। बस नहीं चल रहा था उस बेशर्म इंसान की आंखों पर हाथ रखते। निगाहें उसके लबों तक गई थी तो बेइख्तियार हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए थे। तभी झुककर उसके लबों का लम्स महसूस करते हुए वो उसे पल भर में बेबस कर गया था। उसकी शिद्दत भरी गिरफ्त में झटपटाते हुए वो सांसों के लिए तड़प कर रह गई थी। लबों को रहाई मिली थी तो उसके सुलगते हुए लम्स को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो मुस्तंसर शाह की गिरफ्त में कपकपा कर रह गई थी। मुस्तंसर, सरगोशी मानंद उसका नाम लबों से अदा हुआ था तो मुस्तंसर शाह उसके लम्स में मजीद डूबा था। हाथों से तमाम पर्दे चाक करते वो पल भर में उसे बेबस कर चुका था। उसके तपश भरे लबों का लम्स जा बजा महसूस करते हुए वो उसके हाथों की बेबाक सी हरकतों पर मचल कर रह गई थी। मुझे खुद से ही नफरत करने पर मजबूर मत करो, बेबसी से कहते हुए अपने लबों को कुतर कर यूं गोया हुई थी कि मुस्तंसर शाह, जो उसके वजूद में हर एक चीज़ भुलाते हुए बस उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था, एक झटके से उसके वजूद से जुदा हुआ था। बेयकीन नज़रों को उसके वजूद पर जमाए हुए वो जबड़े भींचते हुए एक निगाह उसके नीम बरहना वजूद पर डालते झटके से चादर उसके वजूद पर फेंक चुका था। बालों में हाथ फेर कर वो पल भर में बिस्तर छोड़कर दूर खड़ा हुआ था। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर गुजरूं तो आज के बाद यहाँ ऐसी हो जाओ कि तुम मुझे दिखाई और सुनाई दोनों ना दो। सर्द अंदाज में कहते हुए लंबे लंबे डाग भरते हुए बाहर की जानिब निकलता चला गया था। पीछे नेहा चादर को अपने वजूद पर सख्ती से भींचते हुए फूट फूट कर रो दी थी। अगले चंद दिन ऐसे ही गुजरे थे। वो उसकी नज़रों से बिल्कुल ओझल होकर रह गई थी।
मगर ये उसकी सिर्फ खाम ख्याली थी। मुस्तनसर शाह पल पल उसके वजूद पर अपनी निगाहें टिकाए हुए था। उसकी सांस लेने तक की खबर मुस्तनसर शाह को हर चंद लम्हों बाद मिल रही थी। बॉस, एक पंगा हो गया है, आपका चलना बेहद ज़रूरी है। आपके एक ख़ास आदमी ने हमें धोखा दे दिया है और हमारा माल दुश्मन को फ़रोख्त कर दिया है। परेशान से सलीम ने अंदर दाखिल होते हुए उसे बताया था तो मुस्तनसर शाह सर्द नज़रों से उसके वजूद को देखते हुए अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींच चुका था। अब इन चियूंटियों की भी इतनी हिम्मत होगी कि वो मुझे काटने की कोशिश करेंगी। एक झटके से अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए वो नहायत सर्द और खून जमा देने वाले अंदाज में गोया हुआ था कि सलीम ने भी बेसाख्ता एक कदम पीछे लिया था। मगर बॉस, मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप है, आपको नहीं जाना चाहिए। आप इसे मुझे हल करने के लिए दे दें, मैं उसको न सिर्फ सज़ा दूंगा बल्कि उसे यहाँ पकड़ कर भी लाऊंगा। संजीदगी से कहते हुए सलीम ने उसके चेहरे की जानिब देखा था जो गुस्से और ज़ब्त से सुर्ख पड़ रहा था। बिल्कुल भी नहीं, दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, मगर उसका यह मतलब नहीं है कि मैं बुज़दिलों की तरह यहाँ छुप कर बैठा रहूँगा जबकि किसी ने मुझे धोखा देते हुए मेरे एतबार पर वार किया है। सर्द अंदाज में बोलते हुए अपने कदमों को तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा गया था जबकि सलीम ने भी उसकी पैरवी की थी। अपने कमरे की बालकनी से खड़ी हुई नेहा ने उन्हें तेज़ कदमों से बाहर की जानिब जाते हुए देखा था। फिक्रमंदी से एक नज़र उनकी जानिब देखती हुई वो गहरा सांस भर गई थी। सलीम, मुस्तनसर कहाँ है? बेचैनी से आगे बढ़ती हुई वो सलीम के सामने जा ठहरी थी। मुसलसल 15 दिनों से दोनों की गैर हाजिरी के बाद वो आज उस घर में वापस लौटा था जहाँ नेहा रह रही थी, मगर मुस्तनसर तो सिरे से गायब था। बॉस बहुत जल्द आ जाएंगे, आप फिक्र मत करें, आराम करें, संजीदा सी आवाज़ में कहते हुए नज़र झुकाए हुए यूं गोया हुआ था कि बेइख्तियार नेहा ने उसे घूरा था। सच सच बताओ, मुस्तनसर कहाँ है? सर्द सी निगाहों से उसे देखकर कहती हुई वो डटकर खड़ी हुई थी। साफ था कि उसका वहाँ से हटने का कोई इरादा नहीं जब तक सलीम उसे बता नहीं देता। वो बॉस को गोली लगी है और इस वक्त वो हमारे सेफ प्लेस पर है, बहुत जल्द वापस लौट आएंगे, धीमी मगर संजीदा आवाज़ में कहते हुए वो उसके हाथों के तोते उड़ा चुका था जबकि नेहा की आंखें लबालब आंसुओं से तर हुई थी। गोली? मुस्तनसर वो कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो, बेकरारी से कहते हुए वो आगे बढ़ते सलीम से गोया हुई थी जबकि सलीम ने हैरान नज़रों से उसकी जानिब देखा था। वो उसके लिए भला क्यों फिक्रमंद होने लगी थी? यह तो वही लड़की थी जो पैसों की खातिर उसके बॉस का इस्तेमाल करते हुए किसी और से शादी कर रही थी। आप फिक्र मत करें, बॉस बहुत जल्द आ जाएंगे, उलझन भरे लहजे में कहते वो उसको आंसुओं से तर चेहरा देख रहा था। ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी को तसल्ली देते हुए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे तसल्ली कैसे देता जबकि उसके आंसू बेतरह से उसे परेशान कर रहे थे। अगर बॉस ने अपनी मनपसंद औरत को इस तरह रोते हुए देखा तो अपने इंजाम का सोचकर उसे झुरझुरी सी आई थी। ठीक है, आप चलें, मैं आपको लेकर चलता हूँ, बेबसी से हार मानने वाले अंदाज में कहते ही वो बाहर ही अपने कदमों को बढ़ा गया था जबकि नेहा भी भीगे हुए चेहरे को साफ करती हुई तेज़ कदमों से उसके पीछे भागी थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कितने बेहिस इंसान हो। तुम्हें मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। झूठ कहते हो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, फूट फूट कर कहते हुए वो उस वक्त बिस्तर पर दराज मुस्तनसर शाह के सीने पर हाथ सर रखे हुए हिचकियाँ भरते वजूद के साथ गोया हुई थी। तुम मेरे लिए रो रही हो? ये तो एक मौजज़ा है। असूलन तो तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि मैं यहीं पर मर जाऊँ। अगर एक और गोली लगी होती तो शायद मर भी। तकलीफ़ सीने में उठी थी मगर वो फिर भी अपने वजूद को दर्द की भट्टी में झोंकते हुए बोल ही गया था, मगर आखिरी जुमला मुकम्मल करने से पहले ही नेहा उसके लबों पर झुकते उसे चुप करने का बायस बनी थी। मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से निकालूंगी अगर तुमने मरने की बात की तो। मुस्तनसर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते शेरनी की तरह धाड़ी थी जबकि मुस्तनसर शाह तो उसके अंदाज पर सुन बस उसका चेहरा देखकर रह गया था। आखिर इतनी जुर्रत पहले कब किसी ने की थी? क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? अपने एक अब्रू उचका कर कहते हुए वो बगैर दर्द की परवाह किए हल्का सा मुस्कुराते गोया हुआ था। बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हें धमका कर क्या तुम्हारी जान भी अपने हाथों से निकाल सकती हूँ? कौन है जो मुझे यहाँ पर रोकेगा? अपना सर उठाकर कहती हुई वो उसे गहरा मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। ये उसका मान ही था। वो पहले वाली नेहा बन चुकी थी जो लाड और फरमाइशें करने में सबसे पेश थी। चंद दिन पहले तो तुम मेरी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी, तुम मुझसे फ़रार हासिल करते हुए किसी और से शादी कर रही थी। अब क्या हो गया? अचानक से मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जाग गई क्या? अपनी ही मोहब्बत का मजाक उड़ाते हुए वो उसके हसीन और दिलकश चेहरे को देखते हुए गोया हुआ था। शट अप, जानते ही क्या है मेरे बारे में? मैंने गलत किया, मुझे तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मजबूर थी। अगर मैं तुमसे उन कीमती तोहफ़ों की मांग नहीं करती तो मेरा सौतेला बाप कोमा में पड़े हुए मेरे भाई की वो सांसें भी छीन लेता। मैंने ये सब कुछ मजबूरी में किया, मगर मेरी मोहब्बत कभी भी मजबूरी नहीं थी। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, मैं तुमसे उन्स रखा। तुम्हें लगता है कि मेरी मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा थी? धड़कते हुए दिल के साथ वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पहली मर्तबा उसे अपनी ज़िंदगी का सच बता रही थी।
جبکہ مستنصر شاہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اس کے ہر ایک انداز سے بیان تھا۔ اور وہ شادی، وہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتی تھی تو تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے کہتا ہوا اپنی آخری الجھن بھی ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ پھانس کب سے گلے میں اٹک رہی تھی۔ وہ شادی ایک ذریعہ تھی، میرے بھائی کو ایک محفوظ جگہ دے رہی تھی۔ میں تمہیں خواہ اپنے خاندان کے میس میں نہیں گھسیٹنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف دی۔ بے بسی سے کہتے ہی وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، جبکہ دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے تھاما تھا۔ اس کی اس قدر قربت پر مستنصر شاہ آنکھوں کو بند کیے اس کے وجود کو دلکش خوشبو میں گہرا سانس بھرے ہوئے مسکرایا تھا۔ تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، تمہارے بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ رہی بات تمہارے سوتیلے باپ کی تو میں اسے اچھے سے دیکھ لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس مجھ پر توجہ دو، میں تمہاری توجہ کے لیے بیمار ہوں۔ نرم لہجے میں کہتے کہتے آخر میں اس کا انداز خمار آلود ہوا تھا تو اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ نیہا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جو جذبات جھلکاتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں گولی لگی ہے، تم کب سنجیدہ ہوگے؟ آنکھیں دکھا کر بولتے ہوئے اسے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنی کمر پر مضبوط ہوتی اس کی گرفت سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس قید سے فرار ممکن نہیں۔ میں سنجیدہ ہوں، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں؟ دھیمی آواز سے کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھے اسے خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھی تھیں تو اس سے پہلے کہ ان کے لب آپس میں ملتے کسی نے دروازے پر دستک دے کر اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ باس، وہ ابھی دوسری جانب سے آواز ابھر رہی تھی جب مستنصر شاہ نے پاس موجود ٹیبل سے ایک گلاس اٹھاتے ہوئے دروازے پر دے مارا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاس۔ اسے بے طرح کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی، تبھی دھاڑا تھا، جبکہ دوسری جانب موجود سلیم 9-2-11 ہو چکا تھا۔ تو ہم کہاں تھے؟ نہایت ہی نرمی سے وہ پوچھتے وہ دوبارہ سے اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جو اس کی جانب حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کیا نہیں آپ نے کیے کی سزا سے بچ پائے گی؟ مستنصر شاہ کے دل میں نفرت زیادہ یا انتقام کی آگ؟ آخر وہ کس آگ میں زیادہ جل رہا ہے؟ تو کہانی آپ کو کیسی لگی؟ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہانی کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب کے لیے بائے بائے۔